Hello students, today I am going to explain the calculations of labor turnovers problems. How to calculate labor turnovers. In last class I given the formulas for calculations of labor turnovers. In labor turnovers method you have the three important calculations. One is separations method, replacement method and flux method. These are three commonly used method in labor turnovers. When you come to the question point, these are questions normally given for calculations of labor turnovers. From the following data given by the personnel department, that is the HR department, calculate labor turnover rate by applying, that is the three methods, and then given the informations at the beginning of the month, that is the number of workers 900, at the end of the month 1100. So in every methods we need average number of workers. So we have to calculate same like as a average stocks. How to we are normally calculate in financial account. Opening stocks plus closing stock divided by 2. The same years we have to calculate the average number of workers. Opening, that is a beginning number of workers. Opening number of workers plus closing number of workers divided by 2. In that case 900 in the beginning plus 1100 at the end. This is a ஜான்வரியில் இருக்குன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் டிசம்பர்ஸ் இந்த 2 மந்தில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு 2000s அது டிவைடட் பை 2 பண்ணிங்கன்னா வில் கெட் as a thousands will be the average number of workers வந்துடும். Next go to the points, that is we need as a separation method. Already explained, separate means how many employees left to the organizations, and discharge யார் யார் கம்பெனி விட்டுட்டு வெளியே போயிட்டாங்க, this all are will be the accountable for these separations, and in the place of separations those are left and discharge we have to be the replace, so we called as a replacement. In replacement some of the critical point is there. So come to the questions, I explain. During the month 10 workers will be the left and 40 workers will be the discharge, and 150 workers were recruited. Of those 25 workers recruited in the vacancies of those leaving, while rest will be the engaged in the expansion schemes. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா that is the most important points என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா 10s will be the left and 40 will be the discharge. இதில் நம்ம ரெண்டுமே இதில் வந்துடும் சொன்னால் செப்பரேஷன்ஸில் வந்துடும். It will comes under the separations. Total 50 will be the separate ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் வரும்போது என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் இங்கே 150 இருக்கு இல்லையா, 150 will be the recruited. Of those 25 workers will be the recruited in the vacancies of those leaving the, என்னன்னு சொல்கிறீங்கன்னா 50 லெஃப்ட் ஆகிட்டிங்க இல்லையா, 50ல் 25 தான் அங்கே ஃபில் பண்ணியிருக்குது, ரிமைனிங் 25 ஃபில் பண்ணல. ஆனால் ரெக்ரூட்மெண்ட் வேக்கன்சி எவ்வளோ ஃபில் பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் கால் ஃபார் தட் வில் பி த 150 ஒர்க்கர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இயர்ஸ் என்னன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 25 தான். ஒன்லி ஆஃப் தீஸ் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸ், ஆஃப் தீஸ் ஒன்லி 25 ஒர்க்கர்ஸ் ரெக்ரூட்டட் இன் தி வேக்கன்சிஸ் ஆஃப் தோஸ் லீவிங். தோஸ் லீவிங் தான் இந்த டிஸ்சார்ஜ் அண்ட் லெஃப்ட், இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்குன்னு சொன்னால் இதுதான் என்ன இருக்குது, தோஸ் லீவிங் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்துடும் இதில் வந்துருக்குது. இது அப்போது 150ல் 25 தான் இதை ஃபில் பண்ணியிருக்குது, ரிமைனிங் 125 என்ன பண்ணியிருக்குன்னு சார் சொன்னீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள், வைல் ரெஸ்ட் வேர் த எங்கேஜ் இன் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ். இது என்ன வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க. இதில் 125 இருக்கு இல்லையா, இந்த 125 விதா வேக்கன்சியில் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருப்பாங்க. இன்னும் லெஃப்ட் ஆகிட்டாங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டாங்கன்னா ஃபில் பண்ணாங்க. அப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஆனது 40 + 10 50 போயிருக்குது, ஃபில் பண்ணியிருக்குது 25 தான், ரிமைனிங் வில் பி த வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இங்கே இந்த ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் அதுதான். ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வேக்கன்சி நம்மளுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்குது, ஆஃப் தோஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வர் த ரெக்ரூட்டட் இன் தி வேக்கன்சிஸ் ஆஃப் தோஸ் லீவிங். இந்த விட்டுட்டு போயிட்டு பிறகு எவ்வளோ நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கு தான் பார்க்கணும். ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்குது இது இப்போ தேவையில்லை,
எதில் வரும்னா ரெக்ரூட்மெண்ட்னா ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் எல்லாமே வந்துடும். ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் இட் வில் கம்ஸ் டோட்டல் 150. இது கூட வந்துடும், என்ன இருக்கும், இது கூட வந்துடும், இது கூட வந்துடும், எல்லாமே ஆட் பண்ண மாதிரி ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் மூணுமே வந்துடும். ப்ளீஸ்லா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் இட் வில் கம்ஸ் ஒன்லி தி அண்ட் திஸ் ஒன்லி இட் வில் கம்ஸ் ஒன்லி தி ரீப்ளேஸ்மெண்ட். அண்ட் ஃபார் தி செப்பரேஷன்ஸ் மெத்தட்லே 10 வந்துடும் அண்ட் தென் 40 வந்துடும். புரியுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஐம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தி ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்யூஷன்ஸில் பாருங்கள். நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் அட் தி பிகினிங் அண்ட் அட் தி எண்ட். அட் தி பிகினிங், அட் தி எண்ட் 900 plus 1000 divided by 2, it will comes average will be the thousands வந்திருக்குது. average number of workers இது first நம்ம calculate பண்ணு during the periods. And then go to the first method, that is a separations method. Separations method, number of separations divided by average number of workers. average number of workers தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே calculate பண்ணியிருக்காங்க, இங்கே வந்துடும் automatic. it will be the thousands. Thousands will be the average number of workers. Number of separations already சொல்லியிருக்கேன். left will be the 10 and discharge will be the 40. total இங்கே வந்திருக்குது பாருங்க, 40 plus 10 50. so 50 divided by thousands into 100 பண்ணிங்கன்னா you will get as a 5% வந்துடும். இது ஒரு கேன்சல்ஸ், இது ஒரு கேன்சல்ஸ், இங்கே ஒரு கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 5% automatically it will get the 5%. புரியுதா? ஸோ 40 எல்லாமே 40 லெஃப்ட் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். when you go to the second, இதில் என்ன இருக்குது பாருங்கள், ரீப்ளேஸ்மெண்ட். இங்கே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் நான் சொல்லியிருக்குது. ஹவு many எம்ப்ளாயீஸ் இங்கே கொஸ்டின்ஸில் கொடுத்துருக்குது நம்ம பார்க்கணும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் 150 ரெக்ரூட்மெண்ட், ஆனால் 25 தான் என்ன பண்ணியிருக்குது, வேக்கன்சிஸ் ஆஃப் தோஸ் லீவிங் தி ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அப்போது 25 தான் நம்ம என்ன பண்ணீங்க எடுக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்குது ஒன்லி 25 தான். நம்பர் ஆஃப் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் thousands into 100. அப்போது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 25 டிவைடட் பை thousands into 100. இப்போ இது 0 2 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இதில் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா 2.5. இட் வில் கெட் as a 2.5 ஆன்சர்ஸ் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக். இதில் 25 divided by 10 பண்ணிங்கன்னா will get as a 25. so this is the replacement method. in flex method, when you go to the flex method, it will comes as a இங்கே இருக்கு பாருங்க, flex method. இந்த flex methodல number of additions, number of separations. number of additions means எவ்வளோ டோட்டலாக ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்குது மொத்தமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். 150 ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் 40 will be the என்ன இருக்குது, லெஃப்ட் டிஸ்சார்ஜ் எல்லாமே இருக்குது. 150 40 + 10 டோட்டல் எவ்வளோ ஆயிடுச்சு, 200 ஆயிடுச்சு. அப்போது 200 நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்க்ளூட் பண்ணிக்கணும் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில். thousands into 100. இது 0 இந்த 0 இந்த 0 இந்த 0 4 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. இந்த 0 இந்த 0 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 200 divided by thousands into 100 calculate பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்லி you will get as a 20% வந்துடும். this is a normal procedures. இங்கே ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்க பாருங்க, நோட் கொடுத்துட்டு, that is important. replacement method ignore the recruitment for the expansion. இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக நம்ம பண்ணியிருக்கீங்களா, இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் பண்ணியிருக்குது, டோட்டல் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக பண்ணது 150, அது எடுக்கக்கூடாது. 25 தான் தோஸ் ஆர் லீவிங், அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் எடுக்கணும். ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தடில் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் என்ன சொல்கிறேன் பாரு, ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தி ரெக்ரூட்மெண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஃபார் தி எக்ஸ்பேன்ஷன். இன்க்ளூடிங் ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன், இந்த சென்டென்ஸ் தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ட். இன்க்ளூடிங் ஃபார் எக்ஸ்பேன்ஷன், இந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும். இது ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் எடுத்துக்கணும், ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட்காக யூஸ் ஆகிடும். இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட்க்கு டோட்டல் 150 தான் ரெக்ரூட் பண்ணியிருக்குது
ஆனால் நம்மளுக்கு பண்ணியிருக்குது 25 தான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் பண்ணியிருக்குது. இந்த நோட்ஸ் நம்மளுக்கு கன்ஃபார்மாக நம்ம நோட்டில் காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கணும். இந்த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கூட இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே நான் கொடுத்துருக்குது 2 ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நோட்டில் காப்பி பண்ணிடுங்க. இட் வில் கெட் தி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டுட் த சேம் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் calculate the labor turnovers. Beginning of the workers will be the 3800 and end of the workers 4200. Total 8000 வரும். Divided by 2 பண்ணிங்கன்னா 4000 will be the average number of workers வந்துடும். During the periods 40 will be the left and 160 workers were the discharge. Total 200 செப்பரேட்டில் வந்துடும். செப்பரேஷன்ஸ் மெத்தடில் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் பாருங்கள். 600 workers are recruited during the period. Of those 150 workers are the recruited to fill up the vacancies. Fill up the vacancy தான் இந்த 200 போயிருக்கீங்களா, இந்த 200க்காக என்ன பண்ணியிருக்குது 150 தான் ஃபில் பண்ணியிருக்குது. ரிமைனிங் அண்ட் ரெஸ்ட் வேர் எங்கேஜ் அன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்கீம். எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்கீம் எதுக்கு எடுக்கணும்னா ஃப்ளெக்ஸ் மெத்தட்ல தான் எடுக்கணும். புரியுதா? ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட்ல இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஸ்கீமுக்கு எடுத்துருக்குது எல்லாமே வராது. அப்போ 600ல 150 தான் நம்மளுக்கு ஃபில் பண்ணியிருக்குது. ரிமைனிங் 450 என்னன்னா இது எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காக எடுத்திருக்குது. புரியுதா? இதுதான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். யூ ஹவ் டு காப்பி இன் யுவர் நோட்ஸ். Thank you one and all, and watch the full videos to understand the problems clearly.